یہ یوں سمجھے کہ میری دکھی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھ لیا ہے کہ یہ تو میں اس پہ بھی آپ سے کاؤنٹر کویشچن کر سکتا ہوں کہ کیا پارلیمانی سسٹم کافرانہ نظام ہے؟ اس کے اس فیصلے سے ابھی تک ہم یہ چیزیں جو افغان جنگ ہے اس کے اثرات ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں کہ اتنی دفعہ کسی بات کو دہراؤ، اتنی دفعہ کہو جھوٹ کو، اتنا ڈٹ کے بولو کہ اس پہ سچ کا گمان ہونے لگ پڑے۔ امریکہ سے ایک فون کال آئی اور اس شخص نے اپنے طور پہ ہی ڈیسیژن لے لیا۔ انہوں نے کئی سارے سوالات کو ویل لیفٹ بھی کیا ہے۔ سسٹم پارلیمانی بھی ٹھیک ہے، سسٹم صدارتی بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ صدارتی سسٹم کی ایسے باتیں ہیں، ٹرک کی بتی ہے، بلکہ ٹرک کی سرخ بتی ہے جو کسی وقت بھی فیوز ہو سکتی ہے۔ بیوروکریسی کو کنٹرول کرنا صدارتی سسٹم ہو یا پارلیمانی سسٹم ہو، یہ کبھی بھی آسان نہیں رہا۔ اور کیا یہ نظام سیاسی طور پر پاکستان کے رویوں میں جذب ہو سکے گا؟ تو کیا یہ نظام پاکستان کی عوام کے سیاسی رویوں کی عکاسی کرے گا؟ میرے ساتھ سینئر سوشل ایکٹیوسٹ اور قانون دان محترم ممتاز بیگ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم۔ کیا واقعتاً صدارتی نظام آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اور اگر نہیں آ رہا تو اس قسم کا ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یا یہ جو پاکستان میں یہ بحث چھیڑ دی گئی ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام آ رہا ہے یا صدارتی نظام آنا چاہیے یا صدارتی نظام بہتر ہے، موجودہ حکومت اپنے تمام شعبات انکلوڈنگ جو معیشت ہے اس میں فیل ہو چکی ہوئی ہے، اپنے عوام کی نظروں کو تبدیل کرنے کے لیے اور ان کا دھیان تبدیل کرنے کے لیے اور ان کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے۔ نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو صدارتی نظام کی بات ہو رہی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا بن چکا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی چیز پاکستان میں ہو رہی ہے اس کی ذمہ دار الٹیمیٹلی گورنمنٹ آف پاکستان ہی ہوتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کا جو سوال جواب کا ایک سیشن تھا جو آنر ہوا، تو اس میں جب مجھ سے سوال کیا جاتا ہے صدارتی نظام کے بارے میں تو انہوں نے اس کا کوئی رسپانس تو نہیں دیا، لیکن اس سوال کے جواب میں انہوں نے ایک مسکراہٹ دی، نہ ہاں کی یا نہ کی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، وہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے ان کا کہ انہوں نے کس طریقے سے کسی بھی سوال کو بیہیو کرنا ہے۔ انہوں نے کئی سارے سوالات کو ویل لیفٹ بھی کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بھی ایک قسم کی چال ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو میں اپنا سامنے بھی نہ آؤں اور صدارتی نظام کا شور و غول بھی مچتا رہ جائے پوری دنیا میں، پاکستان میں۔ تو موجودہ حکومت ہی محض صدارتی حکومت کی بات کری یا اور بھی کوئی ادارے ہیں جو صدارتی نظام کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے جو ابھی تک دیکھا ہے میڈیا میں، وہ محض حکومت کے جو لوگ ہیں کبھی وہ اس کی کچھ حمایت کر دیتے ہیں، کچھ اس کی مخالفت کر دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ کچھ نہ کچھ ہے جو یہ اس کی صدارتی نظام کی بات چل رہی ہے۔ اچھا سر، آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ پریکٹس امریکہ میں ہے، رشیا میں ہے، چائنا میں ہے، ترکی میں بھی اس نظام کو لایا گیا، تو کیا یہ نظام پاکستان کی عوام کے سیاسی رویوں کی عکاسی کرے گا؟ اور کیا یہ نظام سیاسی طور پر پاکستان کے رویوں میں جذب ہو سکے گا؟ دیکھیں، 1973 کے آئین کے روح سے جو پاکستان کا نظام ہوگا وہ پارلیمانی سسٹم ہوگا۔ اگر یہ اتنا ہی اچھا سسٹم ہوتا تو جیسے گورنر جنرل کے بعد قائد اعظم کے بعد یہ سسٹم پارلیمانی آنے کے بجائے صدارتی آ جاتا۔ ابھی تک جتنے بھی ہمارے یہاں صدارتی سسٹم آیا ہے یا جو بھی صدر آئے ہیں صدارتی سسٹم ہے پارلیمانی سے ہٹ کے، وہ سارے کے سارے ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں۔ نہیں، اب تو اگر یہ نظام آئے گا تو اس کا پیٹرن ہی بالکل مختلف ہو جائے گا، پارلیمانی نظام تو بالکل کارپیٹرول ہو جائے گا۔ دیکھیں، جو بھی سسٹم آئے گا، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سسٹم کوئی بھی برا نہیں ہوتا، سسٹم کو چلانے والے برے ہوتے ہیں۔ امریکہ میں دیکھیں یہ سسٹم چل رہا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ پارلیمانی سسٹم دیکھیں برطانیہ میں چل رہا ہے، پوری دنیا میں بھی چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ سسٹم کو چلانے والے اتنے سنسیئر نہیں ہیں کہ وہ پارلیمانی سسٹم کو، اگر پارلیمانی بھی آ جاتا ہے صدارتی بھی آ جاتا ہے، بول تو صدارتی آئے گا ہی نہیں۔ صدارتی نظام کے حوالے سے یہ رائے دی جاتی ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے اس کو ایم این اے ایم پی ایس جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان پہ پریشر بلڈ کر رہے ہوتے ہیں یا بلیک میلنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ منسٹریز کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے کام کے لیے، جس کی وجہ سے آپ اپنے ویژن، اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور یہ نظام جو ہے یہ کمزور کر دیتا ہے ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے۔ اس حوالے سے صدارتی نظام کی بات کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ پرسیپشن ٹھیک ہے یا اس کو غلط ہونا چاہیے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں، جو پارلیمانی سسٹم ہوتا ہے اس میں ایم این ایز منتخب ہو کے آتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی قانون سازی ہی کرنی ہوتی ہے، اور اگر کسی بھی قسم کا کوئی قانون پاس کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک بہتر فورم ہے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ڈسکشنز کے بعد ہی کسی قانون کو وہ پاس کرتے ہیں۔ جبکہ پارلیمانی سسٹم کے سے ہٹ کے صدارتی سسٹم جیسے آ جائے، جیسے مشرف صاحب کے زمانے میں صدارتی سسٹم تھا، امریکہ سے ایک فون کال آئی اور اس شخص نے اپنے طور پہ ہی ڈیسیژن لے لیا۔
अगर पार्लिमानी सिस्टम होता तो वो पार्लियामेंट में चीज़ें ज़ेर बहस आती तो उसके हिसाब से कोई फैसला होता जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा होता। उसके इस फैसले से अभी तक हम ये चीज़ें जो अफगान जंग है उसके असरात अभी तक हम भुगत रहे हैं। अभी देखें, एक दफ़ा आपको अगर याद हो कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में सऊदी अरब ने फ़ौज मांगी थी यमन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, तो हमारा पार्लियामानी सिस्टम ताकतवर था जिसने वहाँ फ़ौज नहीं भेजी थी। आपने कहा कि सदारती, आपने कहा कि कोई भी सिस्टम बुरा नहीं होता, तो क्या मैं ये अख़ज़ कर सकता हूँ कि आप सदारती निज़ाम के फेवर में हैं? नहीं, मैं सदारती निज़ाम के फेवर में कभी भी नहीं हूँ। सिस्टम तो आपने कहा बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सदारती निज़ाम के फेवर में नहीं हूँ, कभी भी नहीं। इसकी क्या वजह? देखें, पार्लियामानी सिस्टम एक बेहतरीन सिस्टम है जो ज़्यादातर दुनिया में पार्लियामानी सिस्टम ही चल रहा है। आप समझते हैं कि अगर सदारती निज़ाम आ जाएगा तो ये वन मैन शो हो जाएगा और बैलेंस ऑफ पावर जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सदारती सिस्टम जब आ जाएगा तो फिर जो एक प्रेसिडेंट होगा, जिसकी मैंने आपको मिसाल बताई कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में एक ही आदमी ने डिसीजन लिया और हम उसका नतीजा 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, हम भुगत रहे हैं। जी। तो आप ये समझते कि 1947 के बाद अब तक हम महंगाई, करप्शन, बेरोज़गारी से नहीं निकल पाए, तो जिस तरह तब्दीली की बात की गई तो इस तरह एक नया निज़ाम जो है वो लाया जाए और उसकी प्रैक्टिस की जाए? क्या ये प्रैक्टिस का तजर्बा हम पाकिस्तानियों के लिए बेहतर हो सकता है? देखें, मैं नहीं समझता कि ये सदारती सिस्टम आएगा तो मुल्क से महंगाई ख़त्म हो जाएगी। ये महंगाई का ताल्लुक जो है वो पार्लियामानी निज़ाम या सदारती निज़ाम से बिल्कुल भी नहीं है। वो एक हमारी पार्लियामेंट या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं ये ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं या इसकी करप्शन को ख़त्म नहीं कर पाए, ये भी एक बड़ी वजह होती है। तो अगर सदारती निज़ाम आता है तो उस हवाले से हम ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर पाएंगे और उससे बहुत सारे अवामिल से महंगाई, बेरोज़गारी, उसके भी फैक्टर्स जो हैं उस पर कंट्रोल किया जा सकेगा। मेरा ख्याल है कि हम जो सदारती सिस्टम से ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना, सदारती सिस्टम हो या पार्लियामानी सिस्टम हो, ये कभी भी आसान नहीं रहा। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम 1947 के बाद से लेके अब तक वो क्यों नहीं परवान चढ़ सका? जब आप बात करते हो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लेकिन 1947 के बाद तक की अब तक की हिस्ट्री अगर आप सामने रखें तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को प्रपोर्ट करते थे सदर अयूब, सदर ज़िया या फिर मुशर्रफ के दौर में। तो जब पार्लियामानी निज़ाम के जो मिनिस्टर्स आते हैं तो फिर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का बोरिया बिस्तर गोल क्यों हो जाता है? और अगर सदारती निज़ाम आएगा तो क्या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बूस्टअप कर पाएगा जब आप बाय द पीपल, फॉर द पीपल की बात करते हैं? ये बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन किया आपने। ये यूँ समझे कि मेरी दुखती रख पे आपने हाथ रख लिया है कि ये यूँ समझे कि पार्लियामानी सिस्टम हो या सदारती सिस्टम हो, जो बेसिक डेमोक्रेसी है या जो लोकल बलदियाती निज़ाम है ये बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन होता ये है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो साल 2 और 3 के बाद उसकी पॉपुलैरिटी में कमी आना शुरू हो जाती है। उसकी डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं और उस वजह से जो भी अवामी गवर्नमेंट होती है वो देखती है कि मैं इस दफ़ा जो बलदियाती सिस्टम है, अगर मैंने उस इलेक्शन करवा दिए और मेरी पार्टी की जैसे समझे कि लैंड स्लाइडिंग हो गई, जैसे अभी PTI की KPK में लैंड स्लाइडिंग हुई है, तो वो उस वजह से घबराते हैं कि वो इलेक्शन नहीं कराते। अदरवाइज़ बलदियाती इलेक्शन से ही नई जो है आपकी क़यादत उभरती है। बलदियाती इलेक्शन ही जो है ये यूँ समझें कि सियासत की रीढ़ की हड्डी हैं और यूँ है कि लोकल लेवल के जो भी इंतज़ाम हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, गलियों मोहल्लों के, सड़कों के, नालियों के और पार्क वगैरह के, वो उन्होंने ही हल करने होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMN के दौर में ये क्यों बूस्टअप नहीं हो सका? हाँ, ये आप जमहूरियत की प्रमोशन की बात करते हैं, ये जैसे मैंने पहले आप अर्ज़ की है कि कोई भी जो है पॉलिटिकल गवर्नमेंट वो घबराती रहती है कि पता नहीं हमारे इस इलेक्शन में आने से मुमकिन है कि पॉपुलैरिटी हमारे सामने आ जाएगी, हम गिर जाएंगे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, ये इनके अपने बंदों के अंदर की खौफ है। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि बलदियाती सिस्टम होना चाहिए और इसको हर 4 साल बाद या 5 साल बाद जो भी इनका निज़ाम हो उसके इलेक्शन होने चाहिए और यहीं से नई आपकी जो है क़यादत उभरेगी। हमने देखा और हमने सुना कि मुख्तलिफ निजी चैनल्स पर भी सदारती निज़ाम के हवाले से राय आमा का प्रेशर बिल्ड किया गया है, एक प्रोपेगेंडा आप कह सकते हैं, एक राय बिल्ड की जा रही है। तो आपको नहीं लगता कोई माहौल ऐसा बिल्ड हो रहा है? ये देखें, नाज़ी जर्मनी था, नाज़ी जर्मनी में हिटलर का एक वो था अटैची,
गोएबल, उसने ये एक सिस्टम बनाया था कि प्रोपेगेंडा का सिस्टम, कि इतनी दफ़ा किसी बात को दोहराओ, इतनी दफ़ा कहो झूठ को, इतना डट के बोलो कि उस पर सच का गुमान होने लग पड़े। और इत्तेफाक ये है कि हम लोगों ने ये इस पार्लिमानी सिस्टम को बिस्तर बोरे लपेटने के लिए सदारती सिस्टम की एक ऐसी बात बना दी हुई है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में पार्लिमानी सिस्टम से हट के, जब तक ये 1973 का आइन मौजूद है, सदारती सिस्टम नहीं आ सकता है। कुछ भी कर लें, ये नहीं आएगा। तो ऐसा करने के लिए कोई बहुत ज़बरदस्त आइनी तब्दीली की ज़रूरत होगी। जी, आइनी तब्दीली की ज़रूरत होगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि सिंध या बलूचिस्तान या KP के जो है कि वो आइन में हमें इजाज़त दें कोई किसी किस्म की तब्दीली करने के लिए। तो बहुत मुश्किल है, आइन में तब्दीली करना कोई आसान नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि सदारती निज़ाम इस्लामी सियासी निज़ाम के करीब दर है और ये एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो सकती है। देखें, आपकी बात दुरुस्त हो सकती है, तो मैं इस पे भी आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूँ कि क्या पार्लिमानी सिस्टम काफराना निज़ाम है? ऐसी कोई बात नहीं है। सिस्टम फिर वही बात आ जाती है, सिस्टम पार्लिमानी भी ठीक है, सिस्टम सदारती भी ठीक है, लेकिन हमारे जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम होगा वो पार्लिमानी होगा, तो लिहाजा हमें पार्लिमानी सिस्टम की ही फेवर करनी होगी। जी। तो आप क्या समझते हैं कि आगे आने वाला जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल बन रहा है, वो पार्लिमानी ही होगा? पार्लिमानी ही होगा। ये सदारती सिस्टम की ऐसे बातें हैं, ट्रक की बत्ती है, बल्कि ट्रक की सुर्ख बत्ती है जो किसी वक्त भी फ्यूज़ हो सकती है। जी। तो आप जो है क्या समझते हैं कि जो आने वाले 5 साल हैं उसमें आप किसको शाइनिंग फेस समझ रहे हैं पाकिस्तान का? देखें, ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है कि इसमें यह है कि मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जो पार्टी है जो आवाम की खिदमत कर सकती है या आवाम की नज़र में उनकी खिदमत करेगी, वो उसी को चूज़ करेंगे। वो मुस्लिम लीग नून भी हो सकती है, वो तहरीक इंसाफ भी हो सकती है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हो सकती है, और जो भी डिलीवर करेगा वही हुकूमत करेगा। हमारे वेनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अभी रिसेंट अपनी गुफ्तगू में कहा कि अगर मैं पावर में ना रहा, हुकूमत में ना रहा, तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। तो ये पैगाम वो किसको दे रहे थे, और इसकी अगर आप थोड़ी सी तशरीह करना चाहें। ये तो जो इमरान खान साहब खुद है अपने बयान के खुद ही वो एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, और क्योंकि जो उनके मिनिस्टर हैं वो इसको किसी और तरफ ले जाएंगे, लेकिन जो समझने वाले हैं या जिनके लिए ये मैसेज है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इनको समझ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया।